أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں اتنا بڑا ذخیرہ بنا دیتی ہیں، اتنا بڑا نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ بیلنس جمع کر دیتی ہیں کہ وہی نیکیاں ہمارے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتی ہیں۔ ہم بیمار انسان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں، معلوم ہے کتنی فضیلتیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام میں اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی ملائکہ ہمارے حق میں دعا کریں، اور ملائکہ بھی ایک دو نہیں 70,000 کی تعداد میں فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا اسلام کے نزدیک کتنی اہم عبادت ہے، اور یہ کتنی اہم نیکی اور کتنا عظیم کام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم اور امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، کہا اس کا جانا اور اس کا آنا ایسا ہے جیسا جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہے۔ وہ جو جا رہا ہے ہاسپٹل تک، وہ جو جا رہا ہے اس کے گھر تک، کہا جہاں تک وہ جائے اور واپس لوٹ کے آئے وہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے نکلے فَكَأَنَّهُ حَازَ بِالرَّحْمَةِ فَكَأَنَّهُ حَازَ بِالرَّحْمَةِ، وہ گویا اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار بھائی کے پاس پہنچتا ہے، اس کے سرہانے پر بیٹھتا ہے، تو رحمت الہی اس بیمار پرسی کرنے والے مسلمان کو ڈانپ لیتی ہے۔ اور جو باتیں مجالس علم کے سلسلے میں آئیں، آپ نے فرمایا کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہو اور پڑھایا جاتا ہو، وہاں رحمت الہی ڈانپ لیتی ہے۔ اور وہی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرنے والے اور عیادت کرنے والے کے لیے سنا رہے ہیں کہ عیادت کرنے والا کسی بیمار کے پاس جا کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اس کا حال دریافت کرتا ہے، اسے تسلی کی دو باتیں کرتا ہے، تو رحمت الہی اس انسان کو ڈانپ لیتی ہے۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہوں، آپ جان بھی سکتے ہیں کہ اس کو کتنی زیادہ نیکیاں اس کو مل رہی ہوں کہ اللہ کے نزدیک کتنا عظیم کام ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ان نیکیوں سے اپنے اکاؤنٹ کو بھر دیجئے، یہی نیکیاں آپ کے اور میرے کام آئیں گی، ورنہ نبیوں کا تو یہ حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔
आगे फरमाया कि अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूं वो अगर तुम जान लेते तो तुम बहुत कम हंसते, बहुत ज्यादा रोते। तुम जंगलों में दौड़ जाते और तुम अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहते, या अल्लाह हमें बचा दे। जंगलों में भागते फिरते हम तुम्हें आंसू की लड़ियां होती, चीखते होते, रोते होते, अगर जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लेते। काल अबू ज़र, हजरत अबू ज़र इस हदीस को रवायत करने के बाद फरमाया, काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया गया होता। मैं दरख्त होता, जानवर खा चुके होते। अल्लाह अकबर। तो कहा काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया होता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कच्ची ईंट उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे रख देते हैं, और फिर फरमाया काश मैं ये ईंट होता। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे थे। एक चिड़िया उड़ के दूसरी शाख पे चली जाती है, वहां से उड़ के फिर दूसरी शाख पे चली जाती है। और हजरत सिद्दीक अकबर रो पड़े, कहा चिड़िया कितनी मौज में है, जिस शाख पे चाहे बैठ जाती है, और क़यामत के दिन तेरा हिसाब भी नहीं होगा। कहा फंसे तो हम हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा आप बूढ़े हो गए हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, अगरचे कि उनकी तादाद महदूद थी लेकिन जाहिर हुए। कहा सूरत हूद और उसकी ममासल सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। चूंकि इन सूरतों में अल्लाह के अज़ाबों का जिक्र है और आखिरत का जिक्र है, ये वो बाबरकत वजूद हैं, वो बाबरकत ज़ात हैं कि जिनके दामन में गुनाह का एक दब्बा भी नहीं है। और मैं और अपने आप को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, ज़ौजा हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, महबूबा महबूब कायनात, लेकिन उनसे भी मेरे हुजूर ने कहा आयशा गुनाहों को कभी छोटा मत समझना, गुनाहों को हकीर मत समझना, ये छोटे हैं, इससे क्या होगा। उस दिन हिसाब होगा, उस दिन पूछा जाएगा। अपनी जिंदगी को मुरत्तब और मुनज़्ज़म करने के लिए आप नेकियों को बहुत मामूली न समझें और गुनाहों को बहुत कम न समझें। हम बहुत सारे गुनाह दाएं बाएं देख के करते हैं। जब हम माशरे में बुराई फैली हुई देखते हैं तो हम कहते हैं देखे ना ये सारे कर रहे हैं कि मैं बहुत मुत्तकी आ गया हूं। दाएं बाएं देख करके गुनाह करते हैं, फिर हम कहते हैं फलां बख्शा गया तो हम क्यों नहीं बख्शे जाएंगे, और अगर वो ना बख्शा गया तो फिर जहन्नम में जाना कबूल है। तो हम अपने माशरे में दाएं बाएं देख करके गुनाह करने लगते हैं। हजरत अब्बास और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपस में दोस्ताना था। इन्होंने एक दिन बैठे बैठे आपस में अहद किया, वादा किया कि हम में जो शख्स पहले फौत हो गया वो दूसरे को ख्वाब में मिले और कब्र के हालात बताए। अचानक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसाल पहले हो गया। 1 साल के बाद हजरत उमर ख्वाब में मिले। उन्होंने कहा अब्बास मुझे वादा तो याद था लेकिन इतना सख्त हिसाब आन पड़ा था, मैं तो उसके अंदर लगा रहा। तो अब क्या हुआ? फिर अल्लाह ने कहा चलो इसको यूं ही माफ कर दो। कहा छुट के अभी अभी आ रहा हूं। तो मैंने कहा वादा पूरा कर दूं। मैं और आप ठेकेदार बन जाते हैं जन्नत में जाने के। हमारे पल्ले अमल है क्या? है तो है रियाकारी के शिकार हैं। आइए हम अपनी आखिरत के लिए सोचें, अपनी जिंदगी को अच्छाई की राहों का मुसाफिर बनाएं और ये जो छोटी छोटी नेकियां बताई हैं इनको करने की तरतीब बनाएं। यही हमारी लिए आखिरत में जाने का और आहल से बचने का और जन्नत में जाने का बायस बन सकती है।